قد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق على الكتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولكم إلى مكارم أخلاقه سبقا وأنشأكم بالمؤمنين حلما ورفقا بارا رؤوفا لا يقل ولا يفعل إلا معروفا لا كل سحال ولفظ المحتوي على المدنى جعل إذا دعاه المسكين أجبه إجابة معزلا وهو أبو سكين رحيم للتهيم وأرملة ولهما سخلتي أخلاقه الحيبة الطاغية التي ترعد منها فرائس الأنبياء من البرية ومن نسله به التوراة طرق ومنازل وبألف ذكره تطيبت المحاجلس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم زميل الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأصحاب وصوصيا فما من خلق في البرية المحمودين وهو متركا عن زين الوجود أجملت بالوصف الحبيب وشري وله الأولى في مسجده وما قنح عصب عيد قد تألم الدهاء أهدت على نزم سحاب ناديل وقد اسمع خط القلم في تدوين ما أبدأ العلم من الوقائع وقد انبسط الكلام بتدوين ما أبدأ العلم من الوقائع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وأخلاق العظيم فحسن مني أن أمسك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد العالم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسول الختم كما
عقدت العقودا نتوجه إلى الله متحسنا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يترسفي في مشكورا وفي نبيل محمودا وأن يكتب آملي بآمل مقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة وسيلة المسهولا اللهم يا من لا نتوجه أعماله فتقابره وألام بذاته تحت رحله فتغشاها منه بيضات الغامرة نتوجه إليك بأصراف الواشي لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك منيا مستدعي أمانك وحفظ الشريك وحامل رعية دعواتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك وخصوص بأسراف الأبخار في كل موطن من موطن قرب ومدخار واسلم ذلك بإبادك وسد كرسي إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأطراف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأزال الخصائص اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وضرات قربه من الأحباب اللهم إنا نقدم إليك زاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بأسرف المقام العظيم أنتنا عندنا بحركتنا وسكتنا بأنينياتك وانتفتنا في زمير عطارنا وتقبلتنا في زمير عياتك وحسن واقعاتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آملنا وتتقبل ما خرجتنا فيه من يدينا وعملنا وتجل من خضرة هذا الحبيب من الخضرين وفي طريق اتباعه من الشالكين ولحقك وعدي من المعدين ولعادك من الخافضين اللهم إنا لنا عظماء في رحمتك خاصتي فلا تخربنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إلى فلا تحيب بنا آمن بك وبرسولك ومذاهبه من الطين وتوجه به إليك مستسبئين أن تقبلنا مسلمين من بالغفران والمسيء بالإحسان وزل بالسسعان والمؤمن بمعقال وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووصره وواله وظهره وأما ببركته وشرفه وجهاتنا أولادنا ووالدنا وأهل كردنا وواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم رعية الذين قومي في جميع الأقطار منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها المأمور رحمانا وسورا واقصف يا الله كربة المكروبين وقنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واصبر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقصف شر المعادين والظالمين وبسطي أدنى بولاة الحكيمين سميع اللوح والأقطار وعدهم بتاعدين من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن سليم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن سليم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن سليم من جميع البلايا وفي مقيم الذنوب وخطايا وأدمنا بأموال بطاعتك وسرك بها حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسم والأرواح والقلوب وعلى آله ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله وسلامه
lagi. Salam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadihi wa ana bifadlihi wa syirana bi sirati afdalil khalqi al-mustafa sayyidil anbiya'i wa rasuli arsalahu bil haqqi yudhiru ala dini kulli wa subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah dzalika fadlullah yu'ti man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim wa ala alihi tahirin akramayyin wa ashabil mulimin wa atba'i bil muhtadin min ila yaumiddin faqaballahu taqabbal minna ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asrarul ghaibin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sadaqallahul azim wassalamu rasulun nabiyil karim wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiya tabima ma karim al akhlaq wa kama qala nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati pada jemaah yang kumpul di majlis jauh baik dekat, muda baik tua yang sama kumpul di majlis Safinatul Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kumpul di tempat melimpahkan rahmat dan barakah. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan serta mengabulkan daripada segala hajat dan maksud kita. Amin. Dan mengampuni daripada segala dosa perdosaan kita. Dan kita tidak pulang dari tempat kecuali dosa perdosaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Puji dan syukur semoga senantiasa selalu terpanjatkan kepada Ilahi Rasul Kafur Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang begitu indah, rahmatan lil alamin, Nabi Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, tidak lupa kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'at, sampai kita umat yang mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad dan bisa menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad agar kelak kita di alam mahsyar mendapatkan daripada syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah membacakan daripada ratib juga Maulid Sumudrar. Semoga dengan pembacaan ratib, dengan pembacaan Maulid ini menambahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, menambahkan daripada nilai semangat di dalam akad melaksanakan perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadikan sebuah saksi bahwasanya kita itu dikumpulkan nanti di alam mahsyar dengan orang-orang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semuanya yang kumpul di ini majlis, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, saudara kaum muslimin, bahwasanya saudara kaum muslimin hari demi hari, detik demi detik, saudara kaum muslimin, tahun demi tahun, bulan demi bulan, tidak terasa waktu kita sudah sampai kepada bulan Syawal ini akhir. Jadi sekarang ini malam Rabu Kasan kalau tidak salah. Betul atau tidak? Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebentar lagi kita akan menginjak pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan dilahirkan Habibuna Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, di bulan Safar ini diturunkan daripada bala dan penyakit, saudara kaum muslimin.
Mudah-mudahan dengan wasilah kita membacakan daripada ratib, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terkena daripada penyakit. Amin ya rabbal alamin. Saudara, berbicara tentang penyakit itu ada dua perkara, saudara kaum muslimin. Yang pertama ada penyakit dohir dan juga ada penyakit batin, saudara kaum muslimin. Jadi ada sehat dohir, juga ada sehat batin. Kalau orang sehat daripada dohirnya, tapi batinnya sakit, orang tersebut tetap aja sakit, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena batinnya sakit, saudara kaum muslimin. Kalau orang-orang yang sakit dohir, saudara kaum muslimin, seperti orang kena penyakit daripada luka atau penyakit bisul, saudara kaum muslimin, atau penyakit-penyakit yang lainnya, saudara kaum muslimin, penyakit dohir itu, saudara kaum muslimin, asalkan sabar dan tawakal, tidak akan merusak daripada kehidupan nanti di alam mahsyar, saudara kaum muslimin. Tapi kalau orang-orang mempunyai daripada penyakit hati, saudara kaum muslimin, artinya hatinya ini sakit, saudara kaum muslimin, maka bisa merusak daripada kehidupan bahagia nanti di alam mahsyarnya, saudara kaum muslimin. Apa yang dimaksudkan daripada penyakit hati, saudara kaum muslimin? Penyakit hati itu adalah penyakit sifat daripada tercela di dalam hatinya, penyakit iri dalam hatinya, penyakit hasud dalam hatinya, penyakit bukhut di dalam hatinya, penyakit iri, dengki, sombong. Itu penyakit di dalam hati yang memang tidak terlihat, saudara kaum muslimin. Juga termasuk orang-orang yang munafik, itu juga sama, dia mempunyai daripada sakit hatinya, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, saudara kaum muslimin, orang yang sakit dohirnya pasti dia mencari obat, datang ke dokter, betul atau tidak? Misal dia punya penyakit di dalam badannya itu terasa sakit pinggang, sakit kepala, kemudian sakit gigi, orang hendak pasti mencari obat, saudara kaum muslimin, betul atau tidak? Obat pasti dicari. Kenapa? Untuk kesembuhan daripada penyakit dohirnya. Dia pengen sembuh penyakit dohirnya, tapi tidak sedikit orang tidak sadar, saudara kaum muslimin, ketika dia mempunyai daripada penyakit hati, maka mereka tidak pernah mengobatinya, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang sakit dohir, saudara kaum, sakit gigi, sakit kepala, itu tak akan merusak akhiratnya, saudara kaum muslimin. Tapi kalau orang yang sudah sakit batinnya, saudara kaum muslimin, ini bisa merusak akhiratnya. Bayangkan, yang sakit dohir saja, orang tersebut rasa sakitnya, dan dia tidak akan bisa menghancurkan daripada kehidupan bahagia akhiratnya. Dia mencari obat. Lalu bagaimana orang yang punya penyakit hati, yang sakit hati, mereka biarkan saja, saudara kaum muslimin. A'udzubillah summa na'udzubillah. Biasanya orang nih jadi iri dengki dari dua perkara. Yang pertama dari salah paham, bisa jadi. Yang kedua dari salahnya paham, pahamnya salah, salah paham, pahamnya salah, hingga ada kedengkian khusus dalam hatinya, saudara kaum muslimin. Ketika salah paham, saudara kaum muslimin, kemudian kita mengklarifikasi kepadanya, bercerita kepadanya, tetap masih dengki, tetap masih benci. Kemudian ditanya, apakah paham Anda itu salah? Kemudian ditanya, pahamnya pun tidak salah, saudara kaum muslimin. Tetap aja dia masih dengki, tetap aja dia masih iri, tetap aja dia masih kadap dalam hatinya.
maka orang tersebut mempunyai gangguan hati yang sangat dahsyat, saudara kaum muslimin. Alhamdulillah, subhanallah. Kenapa? Karena kalau orang mempunyai daripada dengki, iri, saudara kaum muslimin disampaikan kepadanya, ini pahamnya jangan begini. Kemudian orang itu salah paham, ini jadi benci. Disampaikan, diklarifikasi. Kemudian memang hatinya jernih, saudara kaum muslimin, tidak sakit hatinya. Ketika dikasih pemahaman, dia langsung ikuti. Bencinya langsung hilang, irinya langsung hilang. Kenapa? Karena ini orang tersebut pahamnya salah dan salah paham. Ketika dikasih tahu, dia tidak benci lagi, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau ada orang, saudara kaum muslimin, dikasih paham, tetap aja gak nerima, saudara kaum muslimin. Dikasih penyampaian, tetap aja gak nerima, saudara kaum muslimin. Ini orang tersebut, saudara kaum muslimin, di dalam hatinya mempunyai daripada penyakit yang sangat dalam, yang sulit untuk mencari obatnya. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitupun saudara-saudara, kalau kita melihat daripada anggota FPI, saudara kaum muslimin banyak dituduh, banyak difitnah oleh media, sehingga melihat orang-orang itu yang dilihat itu kejelekannya, keburukannya, saudara kaum muslimin. Kenapa dia? Karena mulanya ketidaktahuan, karena memang pahamnya salah yang dilihatkan oleh media. Tapi ketika dikasih paham benar, penyampaian benar, hatinya tidak ada penyakit, dia jadi pecinta FPI, saudara kaum muslimin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah sekarang ini Imam besar, alhamdulillah sekarangnya diangkat, hadirin kaum muslimin, insyaallah bentar lagi segera pulang. Amin. Alhamdulillah. Imam besar kita segera ke Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah bentar lagi. Amin ya rabbal alamin. Berdoa aja. Alhamdulillah. Habib Bahar juga sama, dalam sidangnya menang, bebas Habib Bahar. Alhamdulillah. Kira bunga anda ya. Senang anda. Kira anda. Kabar gembira, kabar bahagia bagi kita semua, saudara kaum muslimin, imam besar dan kaum muslimin, bentar lagi insyaallah ke Indonesia, saudara kaum muslimin. Pulang, hadirin kaum muslimin. Begitupun Habib Bahar sudah bebas, hadirin kaum muslimin. Alhamdulillah. Ini merupakan berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan berkat doanya daripada kaum muslimin yang begitu cinta rindu kepada gurunya, kepada imamnya. Alhamdulillah. Kembali lagi, saudara kaum muslimin, maka hati kita harus mengkoreksi, saudara kaum muslimin. Jangan sampai ada penyakit di dalam hati kita, saudara kaum muslimin. Kalau luka zahir, saudara kaum muslimin, kita gampang untuk mencari obat. Tapi kalau orang yang luka hatinya, yang sakit hatinya, saudara kaum muslimin, susah untuk mengambil daripada obatnya. Makanya jadikanlah hati kita bil qalbil salim, hati-hati yang selamat, hati-hati yang bertakwa, hati-hati yang bersih, saudara kaum muslimin. Insyaallah. Begitupun dalam maksiat pun ada dua perkara. Yang pertama adalah maksiat zahir. Yang disebut maksiat zahir seperti orang mabuk itu kelihatan, betul apa tidak? Betul. Orang kelihatan, saudara kaum muslimin, kalau mabuk, orang kalau judi, kalau zina, mungkin tahu, saudara kaum muslimin, itu dosa daripada zahir. Perbuatan dosa zahir bisa kelihatan. Ada lagi perbuatan dosa, perbuatan maksiat batin. Ada maksiat batin, ada maksiat zahir, saudara kaum muslimin. Kalau maksiat batin ini tidak tahu. Kadang-kadang orang kayak iya, mohon, kayak iya. Belakang jelek-jelek. Belakang caci maki, saudara kaum muslimin. Belakang memusuhi, saudara kaum muslimin. Ini adalah merupakan maksiat batin, saudara kaum muslimin. Alhamdulillah, subhanallah, min. Kemudian maksiat batin juga termasuk kita punya sifat suudzon, saudara kaum muslimin. Suudzon dengan suatu perkara, saudara kaum muslimin. Ini yang dikhawatirkan, suudzon kepada sang pencipta, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah, subhanallah. Kemudian suudzon kepada sesamanya, itu menyebabkan dari penyakit daripada hati, saudara kaum muslimin, dari maksiat hati, saudara kaum muslimin. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang sulit, saudara kaum muslimin, sesuatu yang berat, seakan-akan tidak menerima, saudara kaum muslimin. Dia bekerja, dia dagang, tapi hasilnya nihil, saudara kaum muslimin. Akhirnya
dia ada sifat suudzon, saudara kaum muslimin, dalam hatinya. Ini naudzubillah summa naudzubillah min merasa tidak percaya, saudara kaum muslimin, dan merasa tidak beriman, saudara kaum muslimin, dalam hatinya tidak menerima kepada takdir jelek kepadanya, saudara kaum muslimin. Karena orang yang beriman itu, saudara kaum muslimin, bukan hanya menerima takdir bagus saja, takdir jelek pun harus terima. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kadang-kadang kalau orang dikasih takdir baik baru kira dikasih takdir jelek, saudara kaum muslimin, dia tidak menerima, berarti imannya belum. Kenapa? Karena rukun iman, saudara kaum muslimin, rukun iman hadirin kaum muslimin, harus terima, saudara kaum muslimin, kepada kodok baik dan kodok buruk. Saudara kaum muslimin, ini giliran yang baik baru nerima, yang jelek tidak menerima. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dalam hatinya ada sifat, saudara kaum muslimin, yaitu sifat suudzon, saudara kaum muslimin, tidak baik sangka. Makanya jadilah orang-orang itu yang senantiasa baik sangka. Yang pertama, baik sangka, saudara kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baik sangka kepada manusia, saudara kaum muslimin. Selalu husnudzon billahi wa husnudzon bi ibadillah. Jadi husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada sesama, saudara kaum muslimin. Tanamkan sifat husnudzon, baik sangka aja, baik sangka. Insya Allah. Karena Allah tergantung sangkaannya, saudara kaum muslimin. Kalau kita menyangka baik, maka baik yang datang. Kalau menyangka buruk, ya bisa jadi buruk, saudara kaum muslimin. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Terima kepada perkara yang sudah ditetapkan di dalam iman kita, saudara kaum muslimin. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Makanya hadirin kaum muslimin, yuk kita sama-sama jaga hati kita, bersihi hati kita dari maksiat batin, saudara kaum muslimin. Jangan sampai hati kita itu, saudara kaum muslimin, senantiasa bermaksiat. Dohirnya tidak bermaksiat, saudara kaum, tapi batinnya maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Memang orang tersebut maling gak pernah, ngomongin orang gak pernah, tapi dalam hatinya dengkinya luar biasa, saudara kaum muslimin. Bencinya luar biasa, saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Habib membenci, kepada kiai membenci, saudara kaum muslimin. Tidak ada pernah mabuk ya, tidak pernah judi misalnya. Seorang rajin, saudara kaum muslimin, tapi dalam hatinya ada kedengkian, tapi dalam hatinya ada kebencian, ada maksiat batin yang tidak terlihat. Ini berbahaya, saudara kaum muslimin. Naudzubillah summa naudzubillah min. Yang sehatkan hati kita. Jadilah orang-orang yang sehat dohir, jadilah orang-orang yang sehat batin. Sehat dohirnya, sehat batin, batinnya insya Allah. Dohirnya sehat, hadirin kaum muslimin, batinnya juga sehat, hadirin. Itu masya Allah luar biasa. Orang-orang ini kadang-kadang dohirnya, hadirin kaum muslimin, sehat, batinnya sakit, hadirin kaum muslimin. Hatinya itu melihat orang lain itu panas, orang lain maju panas, orang lain sukses panas, otaknya muter, kaum muslimin. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya hidup itu harus bagaikan ketel, tahu apa ketel? Jangan bagaikan termos, hadirin kaum muslimin. Bagaikan ketel. Kalau ketel itu, hadirin kaum muslimin, ditaruh air dingin di dalam, keluarnya masih dingin. Beda dengan termos, termos keluarnya cabak petis, jawabnya cabak kan buru-buru panas, hadirin kaum muslimin. Ayo, tidak mau lupa termos, hadirin kaum muslimin. Luarnya dingin, jerona panas. Luarnya dingin, jerona panas. Begitu ketel beda. Ketel mah jerona panas, luar panas. Kenapa ketel mah dari kaum muslimin? Benar aja. Jerona dingin, keluar dingin. Jerona panas, keluar panas. Itulah ketel. Ini kaum muslimin. Beda dengan termos. Cabang putih sama. Itu kan gelembung panas dari kaum muslimin. Namun jelema bapak nubas termos dari kaum muslimin. Nanti kos ketel dari kaum muslimin. Lagi lagi. Gampang lah pilih ketel dari termos kira-kira. Ketel apa jangan ngopi nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya bersihkan hati kita. Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj, saudara kaum muslimin, Rasulullah dibelek dulu.
dadanya. Bukan berarti Nabi kotor, saudara kaum muslimin, Nabi suci, Nabi bersih. Tapi ini merupakan tamsilan terhadap umatnya, bahwasanya umat di kemudian hari harus bisa membersihi daripada sifat-sifat yang ada dalam hatinya, sikap-sikap kotoran dalam hatinya. Sifat munafik, sifat bohong, sifat dengki, sifat kadam. Hadirin kaum muslimin, ini merupakan penyakit-penyakit hati yang harus kita obati dengan memperbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Siap bersihkan hati kita. Siap bersihkan hati kita. Siap bersihkan hati kita. Siap hindari daripada sifat-sifat munafik. Bersihkan daripada sifat-sifat munafik. Bersihkan daripada sifat-sifat iri. Bersihkan daripada sifat-sifat takabur. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan zahir, kesehatan batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara kaum muslimin, orang-orang yang hatinya, hadirin kaum muslimin, terkunci oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum 'adzabun alim." Atas mereka yang dikunci hatinya, saudara kaum muslimin, dikunci daripada taufik dan hidayah, saudara kaum muslimin. Kalau sudah dikunci daripada taufik dan hidayah, saudara kaum muslimin, karena dia punya kuping-kupingnya pun tuli, saudara kaum muslimin, punya mata-matanya pun buta, saudara kaum muslimin, tidak menerima kebenaran, tidak menerima nasihat, saudara kaum muslimin. Pada akhirnya orang tersebut walahum adzabun adzim, maka dia akan diajab dengan ajab yang sangat dahsyat, saudara kaum muslimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dikasih nasihat tidak terima, saudara kaum muslimin. Dikasih pepatah juga tidak terima, saudara kaum muslimin. Dikasih penjelasan tetap dia masih buta melihat daripada kebenaran, saudara kaum muslimin. Ini orang-orang yang dikunci hatinya, hadirin kaum muslimin, dari taufik dan hidayah, saudara kaum muslimin. Orang-orang bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan sholat, itu karena ada taufik dan hidayah dalam hatinya, saudara kaum muslimin. Karena ada taufik dan hidayah. Kalau tidak ada taufik dan hidayah, tak mungkin orang tersebut, walaupun masjidnya dekat, walaupun majlis taklimnya depan rumahnya, maka dia tidak akan pernah datang berat kakinya untuk melangkah, karena dia hatinya dikunci dari taufik dan hidayah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya kita masih bersyukur, saudara kaum muslimin, yang kumpul di sini masih bisa semangat. Dia bersyukur, yang lempang hadir ke majlis, hadirin kaum muslimin, datang masih kena bersyukur, hadirin kaum muslimin. Bagaimana kalau hati kita, saudara kaum muslimin, dikasih sifat malas, di mana hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, sehingga orang tersebut tidak ada nilai semangat untuk urusan-urusan kebaikan, untuk urusan-urusan kebenaran, untuk urusan-urusan ibadah, untuk urusan-urusan melaksanakan perintah Allah. Orang tersebut, saudara, tidak menerima kepada kebenaran, tidak menerima kepada hak, walaupun hak di depan rumahnya, walaupun hak dilihat dalam matanya, tetap aja menolak. Apa? Hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatamullahu ala qulubihi, hatinya dikunci, dan akhirnya walahum adzabun alim, dia akan pernah dengan azab yang pedih. Naudzubillah. Amin. Kemudian sekarang ini, hadirin kaum muslimin, adalah akhir zaman. Di akhir zaman ini, fa'dhiru bil amalin sholeh. Cepat-cepat laksanakan amal soleh, cepat-cepat laksanakan amal kebaikan, amal kebagusan, saudara kaum muslimin. Cepat-cepat, jangan sampai tertinggal, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena kita itu di posisi daripada umat akhir zaman, saudara kaum muslimin. Kita akhiran umat, kita akhiran umat, terakhir umat. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara kaum muslimin. Artinya kita terakhiran umat, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Oleh karenanya, saudara kaum muslimin, bahwasanya kita umat akhir zaman, terakhiran daripada umat, episode terakhir ibaratnya, saudara kaum muslimin, maka kita harus menyiapkan daripada amal-amal yang baik. Ba'diru bil amal saleh. Cepat-cepat kita melaksanakan daripada amal-amal soleh. Jangan sampai kita tertinggal, saudara kaum muslimin, sebelum datang kekacauan di dunia ini, saudara kaum muslimin. Sebelum repotnya kita untuk melaksanakan ibadah sekarang, masih alhamdulillah sholat berjamaah masih bisa, betul apa tidak? Betul. Kita ngumpul gini masih bisa, hadirin kaum muslimin. Kalau di kota-kota yang kena Covid gak bisa, hadirin kaum muslimin.
Gak bisa kumpul-kumpul, gak bisa dekat-dekat, itu merupakan bukti saudara kaum muslimin. Orang-orang ibadah susah saudara kaum muslimin. Maka kita masih dikasih kesempatan di kampung orang itu, dia diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita masih dengan bebas melaksanakan ibadah, bebas melaksanakan sholat, bebas berkumpul dengan guru, dengan kawan, dengan sahabat. Ini merupakan kesempatan. Alhamdulillah. Maka hati-hati sekarang di akhir zaman ini saudara kaum muslimin, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari gangguan-gangguan, daripada godaan-godaan saudara kaum muslimin, fitnah-fitnah akhir zaman yang bisa melunturkan daripada iman kita. Maka jaga saudara kaum muslimin supaya kita tidak terbawa saudara kaum muslimin, supaya kita tidak ikuti daripada arusnya zaman yang merusak daripada akhlak, budaya, juga moral kita saudara kaum muslimin. Zaman sekarang banyak orang yang rusak moralnya, yang rusak akhlaknya saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Dia gak memegang iman yang kuat, gak memegang iman yang sangat luar biasa, sehingga mudah tergoda, mudah terbawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Persiapkan saudara kaum muslimin untuk menyambut daripada akhir zaman. Jadi semakin tahun saudara kaum muslimin, dunia semakin takut saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena semakin tahun kerusakan semakin datang, kemaksiatan semakin banyak saudara kaum muslimin. Karena nanti di mana-mana kekacauan banyak saudara kaum muslimin, kemaksiatan di mana-mana saudara kaum muslimin, orang-orang banyak yang lupa kepada Allah, orang-orang banyak yang sesat di dalam akhlaknya, dalam kelakuannya saudara kaum muslimin, hingga pada akhirnya saudara kaum muslimin, umat-umat Islam banyak ditindas di mana-mana saudara kaum muslimin. Nanti insyaallah akan daripada lahir akan DBA, yaitu Al-Imam Mahdi. Saudara kaum muslimin, kalau sudah Imam Mahdi ada saudara kaum muslimin, kalau sudah Imam Mahdi DPA, maka ini merupakan tanda besar kiamat. Yang lainnya akan segera menyusul saudara kaum muslimin. Bahwasanya sadari bahwasanya di alam dunia kita ternyata tidak selamanya. Betul apa tidak? Betul. Yang harus kita takut bukan berarti bukan kita takut dengan kiamatnya, bukan. Kenapa? Karena takut pun tetap kiamat, tidak takut pun tetap kiamat. Betul. Tapi pertanyaannya, amal apa yang sudah kita siapkan? Kebaikan apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut di hari-hari yang akan datang, untuk menyambut di alam-alam yang akan datang saudara kaum muslimin? Itu orang-orang bukan takut dengan matinya, bukan saudara kaum muslimin, tapi bagaimana, apakah sudah menyiapkan amal, menyiapkan kebaikan, kebajikan, amal-amal soleh untuk menyambut daripada hari kematiannya saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau mati mau takut tidak takut, tetap mati saudara kaum muslimin. Yang harus kita pertanyakan itu, apakah kita sudah menyiapkan amal, sudah menyiapkan kebaikan, sudah menyiapkan kesolehan, sudah menyiapkan hal-hal kebajikan yang akan sampai manusia tersebut kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum saudara kaum muslimin, bagaimana kita menyambut daripada alam-alam yang akan datang? Sekarang ini di alam dunia, nanti manusia akan datang lagi kepada alam barzah, yaitu alam kubur. Setelah alam kubur nanti ke alam mahsyar saudara kaum muslimin. Setelah dunia ini kiamat, dunia itu binasa saudara kaum muslimin. Dunia itu ada akhirnya, dunia itu tidak abadi saudara kaum muslimin. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia itu cuma sebentar, dunia itu tidak abadi. Maka kita harus mempersiapkan daripada diri kita saudara kaum muslimin untuk bagaimana menggapai keridhaan Allah, menggapai daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, karena dunia itu sebentar, ternyata dunia itu tempat fana. Saudara kaum muslimin, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia itu tempat meninggal saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi dunia itu bakal hancur, bakal musnah hadirin kaum muslimin, karena bakal kiamat. Artinya dunia ya ambil sanana hadirin kaum muslimin, dunia yang amat hadirin kaum muslimin, nu kekal, nu abadi, yang kayak di alam mahsyar saudara kaum muslimin. Cuma wallahu a'lam, urang di alam mahsyar ting abadina di surga, wallahu a'lam. Ting abadina namanya insyaallah, naudzubillah summa naudzubillah. Tentu bahwasanya kita pengen abadinya dan di dalam mahsyar, dalam keridhaan Allah, dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan saudara kaum muslimin. Oleh karenanya kita sekarang di alam dunia, yuk kita sama-sama berjuang saudara kaum muslimin untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menggapai daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bosan-bosannya saudara kaum muslimin, tidak ada capek-capeknya
mengorbankan harta, jiwa, tenaga, pemikiran saudara kaum muslimin. Yang penting kita mendapatkan daripada keridhaan Allah. Yang penting kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Karena satu saudara harapan kita itu satu, yaitu syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Syafaatul uzma Nabi Muhammad, pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membandingkan ibadah kita, sholat kita, zikir kita, puasa kita, ngaji kita dibandingkan dengan para wali, dibandingkan dengan para solihin, dibandingkan dengan para aulia, kita gak ada apa-apanya sebenarnya kaum muslimin. Jadi kalau kita bercita-cita dengan ibadah kita pengen membeli surga, rasa-rasanya ipis hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Rasa-rasanya jauh. Cuman kita punya harapan saudara kaum muslimin. Harapannya yang pertama, kita ingin mendapatkan daripada rahmat Allah. Yang kedua, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara kaum muslimin, berjuanglah, berupaya bagaimana sekarang di dunia untuk kita bisa mendapatkan nanti di alam mahsyar, mendapatkan daripada syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus siap lelah, harus siap capek, harus siap berkorban. Yang penting demi menggapai daripada ridha Allah, demi menggapai daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap lelah untuk Rasulullah, siap lelah untuk Rasulullah, siap capek untuk Rasulullah, siap berkorban untuk syafaat Rasulullah, siap berjuang untuk syafaat Rasulullah, siap capek untuk mendapatkan rahmat Allah, siap lelah untuk mendapatkan keridhaan Allah, siap berkorban untuk Allah, siap berjuang untuk Allah, siap berjuang untuk Rasulullah, siap berjuang di jalan Allah, siap berjuang di jalan Rasulullah, siap berjuang demi agama, siap berjuang demi syariat Nabi, siap hidupkan sunnah Nabi, siap hidupkan syariat Nabi. Takbir! Berjuang, berupaya, saudara kaum berupaya dari sekarang ini, berupaya untuk mendapatkan daripada rahmat Allah dan untuk mendapatkan daripada syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam Nabi segi berjuang, kembalikan lagi kepada hati saudara kaum muslimin. Karena beda-beda niat orang tersebut. Betul apa tidak? Kadang-kadang orang pengajian untuk ilmu mata manakib tujuannya pengen kaya, tidak lillahi ta'ala, itu yang sulit saudara kaum muslimin. Alhamdulillah, subhanallah min dzalik. Makanya kembalikan lagi pada hati saudara kaum muslimin. Betul? Orang yang berjuang saudara kaum muslimin tujuannya pengen anu dan pengen anu, ini kacau saudara kaum muslimin. Tidak lillahi ta'ala. Tujuannya bukan ridwan Allah, tujuannya bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Soalnya ada seorang pejuang tidak benar membela agama saudara kaum muslimin. Oh, ternyata hadirin kaum muslimin, dia tidak membela agama saudara kaum muslimin, hanya cuma ingin cari muka. Betul apa tidak? Pengen kelihatan orang mantap, orang hebat, orang jagoan. Ternyata nyarinya gak ada apa-apanya. Gila ulama diteror, gila Habib dihina, dia diem. Tapi ngomong seakan-akan sok pahlawan saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman sekarang ngomong-ngomong kayak ngomongnya saudara kaum muslimin kayak sok-sokan daripada seorang pejuang negara, pembela bangsa, pembela republik saudara kaum muslimin. Betul? Betul? Tapi ternyata saudara kaum muslimin dari segi daripada nilai cintanya saudara kaum muslimin, ada coba orang misalnya ada yang ingin memecah belah daripada kesatuan Republik Indonesia, dia malah jadi provokator saudara kaum muslimin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ada orang yang sok-sokan pahlawan tapi tidak pahlawan. Betul? Ada orang sok-sokan daripada kaya berilmu padahal tidak berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab tidak kalau begitu? Jawab tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kembalikan lagi kepada hati. Segala sesuatu amal apapun, maka kembalikan kepada hati. Inna ma'amalu biniat. Suatu perkara amal tergantung daripada niatnya. Niatnya baik, hasil baik. Niatnya mulia, hasil mulia. Niatnya lillahi ta'ala, karena Allah dalam setiap perkaranya, dalam setiap perjuangannya, maka insya Allah akan datang kebahagiaan, akan sampai kebahagiaan bagi dirinya. Dan ketika mereka sahih, maka insya Allah dia mati dengan keadaan mendapatkan ridha Allah karena niatnya baik saudara kaum muslimin. Niatnya lillahi ta'ala saudara kaum muslimin, bukan karena pujian orang, bukan karena sanjungan orang lain, bukan. Dia hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berjuang di jalan Allah semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk pangkat, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, bukan untuk bayaran, semata-mata lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mati, insya Allah matinya mati sakit saudara kaum muslimin. Tapi kalau ada orang yang berjuang
berjuangnya karena harta, karena duduk, karena kedudukan, karena pangkat, karena jabatan, karena duit, karena kekuasaan, karena pamor pengen kelihatan bagus, tapi tidak ada niat lillahi ta'ala karena Allah, maka ketika dia mati bukan mati syahid, mati sakit, saudara kaum muslimin. Alhamdulillah, subhanallah, maka kembalikan kepada hati dalam setiap perjuangan. Begitupun dalam setiap hal ibadah, melaksanakan ibadah, sholat, zikir, wirid, saudara kaum muslimin, betul? Ketika kita berzikir kepada Allah sama tujuannya kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berzikir supaya hati kita jadi lembut, saudara kaum muslimin. Ada orang zikir, saudara kaum muslimin, sampai mampu membacakan daripada bismillah surat Al-Ikhlas sampai ribuan kali, tapi tujuannya untuk kaya. Tujuannya untuk maju usaha, saudara kaum muslimin, sehingga ketika dia usahanya tujuan dunia tercapai, ini ditinggal mikirnya. Kenapa? Dirinya tidak lillahi ta'ala dalam melaksanakan daripada ibadahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Maka kembalikan kepada hati, segala amal kita tujuan kepada hati. Hati kita harus baik, niat kita harus baik, niat kita harus mulia lillahi ta'ala karena Allah, semata-mata kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, siap berjuang lillahi ta'ala, yakin, alhamdulillah. Maka kembalikan kepada hati kita, yuk bersihkan hati kita, yuk tekankan, tancapkan niat kita yang baik, tancapkan niat kita yang baik, tancapkan tujuan kita yang baik di dalam segala hal perkara apapun. Kalau kita tujuannya niat lillahi ta'ala karena Allah datang ke majlis, insya Allah mulia, pulangnya pun akan mendapatkan kemuliaan. Duduknya berkah, pulangnya pun akan mendapatkan daripada keberkahan karena tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena kepaksa, bukan karena takut sama Habib, dimarahin sama Habib, disuruh carekan, disuruh kumbang, mata hadir. Ini orang lillahi ta'ala berarti mana datangnya sama mata-mata siun. Tapi orang yang lillahi ta'ala, saudara kaum muslimin, mau disuruh gak disuruh, mau diingatkan gak diingatkan, bakal datang, saudara kaum muslimin, bakal hadir, saudara kaum muslimin, karena tujuannya dia ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pada hati itu saja, saudara kaum muslimin, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Dari penyakit batin, juga penyakit dohir. Sehatkan dohir kita, sehatkan batin kita. Dihindari daripada hal sesuatu yang akan merusak kita. Amin. Diberikan keberkahan urusan dunia kita. Amin. Berkah urusan akhirat kita. Amin. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, semakin taat kepada aturannya, semakin tunduk kepada perintahnya, semakin taat kepada perintah Allah. Amin. Semakin bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Amin. Semakin semangat untuk melaksanakan ibadah, semakin semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Bijahi sahibur ratib qatan qasal alam al-ibras al-umar bin Abdul Rahman al-Atas, bijahi sayyidil iman kullu risal wa iman wal bilad alladhi Abdullah bin al-Haddad, bijahi Sayyidil Maulid dari Maulid Sumtudrar Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qabulan wa hajatuna, qabulan wa rasulullah bisyiril Fatihah. Alhamdulillah.